ہمارے دنیا میں اپنا سب سرمایہ چھوڑ کے گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس کو بلند کیا تو ساری کائنات میں بلندیاں دکھائی دینے لگتی ہے. یہ ایسا رہ کر ہوتا ہے تب زندگی پیدا ہوتی ہے. ایسا ملے لیکن ہماری محبت ایسی تھی کہ اس محبت میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیا ان کی خطا تھی چھوٹے بچوں سے محبت کرنا؟ کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب، کسی ایک ملت کے نہیں تھے وہ. اس طرح ہمارے مولا حسین نے کہا کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں جو انسانیت اپنے اندر رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے رہبر بھی سب سے محبت کرنے والے، سب سے ایک ایسی شفقت دینے والے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ. اس کو ظالموں نے کس طرح سے قتل کر دیا، کس طرح سے شہید کر دیا. ہمارے اندر غم بھی ہے، ہمارے اندر غصہ بھی ہے، ہمارے اندر دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے. بے شک شہید کا خون ضائع نہیں جاتا. پیش نماز کی شرائط میں جہاں عالم ہونا شرط ہے، نماز صحیح پڑھتا ہو، کہ پوری دنیا تنقیدی نگاہ رکھنے کے باوجود ایک لفظ بھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ. مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں، دین کے معنی علماء موجود ہیں جہاں کچھ کو بیان کرنا رہتا ہے تھوڑے لوگوں کو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ، اے وہ مومنین تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے سچ کر کے دکھا دیا. اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے سچ کر کے دکھا دیا ہے. عزیزہ کی گرامی، زمانہ دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، وہ چیز جو دکھائی بہت دنوں سے دے رہی تھی مگر دنیا دیکھ نہیں رہی تھی، مگر دنیا دیکھ نہیں رہی تھی. تو ایک ایسا مرد مومن جس کے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وہ کر دکھایا تو ساری دنیا دیکھتے لگی، ساری دنیا دیکھنے لگی. آپ توجہ فرمائیں، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے سلوات پڑھیں محمد کائنات کو پھر سے کربلا کی کیفیت دکھا دی، کربلا کی عملی کیفیت دکھا دی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی جملہ نے کہا کہ وقت کے بحر، وقت کے حبیب نے مظاہر، وقت کے یہ سارے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں یہ آج کی کربلا میں شہید ہو رہے ہیں. دیکھیے امام حسین کے گروہ میں، ان کے چاہنے والوں میں یہ سب موجود ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن یہ دکھائی اس لیے نہیں دیتے کہ جب ابن زیاد بن کے کوئی آتا ہے تب یہ دکھائی دیتے ہیں، جب شمر بن کے کوئی آتا ہے تب یہ دکھائی دیتے ہیں، اور جب کوئی ایسا دکھائی دے جو زبان کاٹنے والا آ جائے تو بھی سب دکھائی دیتا ہے. یعنی موجود ہمیشہ ہے. آپ ایسے بنیے، آپ سے مراد دشمن ایسا جب کرے گا تو ہم اسی انداز کے سامنے آئیں گے. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ویژن نہیں، ایسا کے پاس یقین نہیں ہے پر اس جنگ میں نہ ہاریے. یہ تفکراتی جنگ ہے، تفکراتی جنگ، تفکراتی جنگ کیسے رہی جاتی صرف آج کی نہیں ہے. جناب مسلم یہاں 18,000 لوگوں نے بیعت کی، ان احتجاج کرے گا کیسے ان کو جناب مسلم سے جدا کر. ہم لوگ یہاں پہ
में जालिमों के खिलाफ मजलूम का साथ हक की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं और पूरे माशरे को ये बताना चाहते हैं कि हर मजहब व मिल्लत हमेशा हर मजहब में ये सिखाया गया है कि मजलूम का साथ दो, जो मजबूर है उनका साथ दो, जो जालिम है उनके खिलाफ खड़े रहो। हम तमाम लोग हमेशा से जालिमों के खिलाफ हैं और जालिमों के खिलाफ रहेंगे और इस शहादत में हम पूरी आवाम को, ईरान को, पूरी आवाम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बल्कि ये कहूँगी हर उस इंसान को जो मजलूम से मोहब्बत करता है, बच्चों के कातिलों से नफरत करता है, उसको पुरसा पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा पूरा हिंदुस्तान, हर जगह की आवाम हमेशा मजलूम का साथ देती रहेगी और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमेशा से गांधी जी ने भी हमें यही सिखाया है कि जो जालिम है उनके खिलाफ खड़े हो, अपने हक के लिए खड़े हो और इंशाअल्लाह जीत हमेशा जुल्म करने वालों की हार होगी और जीत हमेशा मजलूम की होगी, हक की होगी और हक इंशाअल्लाह जरूर जीतेगा। गम इतना बड़ा है कि जब किसी का बाप मर जाता है और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल लावारिस और यतीम हो जाता है, वैसा ही हमें फील हो रहा है। इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हमारे रहबर सिर्फ रहबर नहीं थे, वो हमारे लिए सब कुछ थे। छोटे उस बच्चों से हमने उन्हें नहीं देखा, हम उनसे नहीं मिले, लेकिन हमारी मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या उनकी खता थी छोटे बच्चों से मोहब्बत करना? किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक मिल्लत के नहीं थे वो। जिस तरह हमारे मौला हुसैन ने कहा कि हम सबसे मोहब्बत करते हैं जो इंसानियत अपने अंदर रखते हैं, उसी तरह हमारे रहबर भी सबसे मोहब्बत करने वाले, सबसे एक ऐसी शफकत देने वाले, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना। इसको जालिमों ने किस तरह से कत्ल कर दिया, किस तरह से शहीद कर दिया। हमारे अंदर गम भी है, हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी है। बेशक शहीद का खून जाया नहीं जाता, बल्कि हमारे नबी ने कहा है शहीद का खून इतनी ताकत रखता है कि वो कौमों को तब्दील कर सकता है। शहीद मुर्तजा मुतारी कहते हैं शहीद का खून तलवार की धार से ज्यादा ताकत रखता है। हमारे रहबर का खून, बेशक आज हम सब यहाँ जमा है, हम सबको कुव्वत दी, ताकत दी, हिम्मत दी। रहबर के खून से हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए हैं, लेकिन देखिए दिल में गम तो है हमारे। हमने उससे खो दिया, उस हस्ती को खो दिया जिससे मिलने की बहुत ज्यादा तमन्ना थी। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने है, देखकर ऐसा लगता है कि काश वो दिन होता, हम अपने रहबर को देख पाते, उनका चेहरा देख पाते, दीदार कर पाते, चंद अल्फाज उनसे सुन पाते। बेशक ये सिर्फ एक शहीद को कत्ल नहीं किया गया, एक रहबर को शहीद नहीं किया गया, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और जहां जहां भी इंसानियत का कत्ल होगा हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, हम सब जो है जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। और हमारे मौला हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, हाय हाथ मिल्ला जिल्ला, हम जिल्लत की जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे। हम भी आज रहबर के चहलम के मौके पर अहद करते हैं, रहबर हम भी जिल्लत की जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे, इज्जत की मौत को कबूल करेंगे। वो मौत जो हक के रास्ते पे हो, वो मौत कि जो मौत उस राह पे हो कि जिस राह पे चलने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें कहा। बेशक आज हम सब खवातीन ऐलान करते हैं, हम सब खवातीन, ये दुनिया न समझे कि खवातीन जो है वो कमजोर है, बल्कि अगर वो यकजा हो जाए तो यकजा होकर जमा होकर वो पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया को तब्दील करने की ताकत रखती है। और हमारे रहबर ने बताया है औरतें कमजोर नहीं है, बेशक वो फूल के मानिंदे उनसे मोहब्बत की जाए, लेकिन वो कमजोर नहीं है। और हमारे रहबर की मोहब्बत ने हमें यहाँ जमा करके बता दिया, हम आज दुश्मन की आंखों में आग डाल के कहते हैं, दुश्मन तू हार गया, हम जीत गए। रहबर शहीद होकर भी जिंदाबाद है, तू जिंदा होकर भी मुर्दाबाद है। शुक्रिया।